ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج ہم آپ کو لیے چلیں گے پاکستان کے انتہائی جنوبی لیکن خوبصورت اور شاندار ضلع گوادر میں. گوادر دنیا کے حسین ترین خطوں میں سے ایک ہے اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو ایک غروب آفتاب اس کے ساحل پہ کھڑا ہو کے دیکھ لے. اگر اس کا واپس آنے کو دل چاہا تو سمجھے ہم غلط کہہ رہے ہیں. اب نزدیک بھی جگہ دسو جتنے بندہ جا سکے. شیخو پورے پھپھیل چلے جاؤ جتنے روز جاندے ہو. اب دیکھیں راکا پوشی دیکھنے کے لیے آپ کو گلگت جانا پڑے گا, ہنزا جانا پڑے گا. جدو گل سنن گے پرانی سنن گے. ہاں میاں چنو ایک شہر ہے, دو بھائی تھے, ایک میاں اس کا نام تھا چنو. دونوں کی لڑائی ہوگی برفی کے اوپر, وہ لڑائی لمبی ہو گئی, وہاں سے برفی بنی ہے لمبی برفی. اچھا یہاں پہ جو برفی ہے وہ خوشی کی برفی ہے, خوشی شاپ ہے بڑی مشہور. اب اس جیسی بہت ساری. وہ جو لمبی برفی آپ بتا رہے ہیں وہ فورٹ عباس کی ہے. سارے برفی وہ کھاندا جنوں وہ شاستری دی بوٹی نہیں کہندے, وہ ڈبا کھولو دے وچ ہل رہی ہوندی ہیں. وہ جیلی ہے اور اتفاق سے وہ گوادر کا پروڈکٹ ہے. لاہور دے لوگوں چم چم کہندے نے. نہیں چم اور چیز خدا دی قسم ہے, اینو کسی دی بد دعا ہے. اینو کی ہر گل دا پتہ, چم دا بھی پتہ ہے گوادر دی کیڑی مٹھائی بنتی ہے. میری بات سنو, چم ایک ایسا رسگلہ ہے جو نسبتاً خشک ہوتا ہے, بیچ میں سے کٹا ہوتا ہے اور ایک دبیز طے کھوئے کی ہوتی ہے. میں نہیں کہا روزانہ نو حلوائی کٹ دے کیوں نے, دو حلوائی ادھروں کٹن دے نے, دو ادھروں کٹن دے, تو نسخے لیندے نے. پتہ چھڈو سارا برفی دی گل کرو. برفی نمبر 1 ساکے کی, بسا نمبر 2, گوجرا نمبر 3, میاں چنو نمبر 4. تسی ٹور پھر کے سکرپٹ لے اور ایک برفی ابھی آنی ہے سیالکوٹ سے, وہ میں دیکھ کے بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. اچھا جناب, اب چلتے ہیں ایک بار پھر گوادر. سر گوادر کو گوادر کیوں کہتے ہیں؟ گوادر 2 الفاظ کا مرکب ہے. I'm glad کہ آپ نے پوچھا ہے. گوا اور در. گوا مینز ہوا اور در مینز دروازہ. بلوچی اور فارسی کا نہایت شاندار مرکب ہے گوادر, ہوا کا دروازہ. اصل میں تو ہم اسے گوادر کہہ دیتے ہیں, یہ گوادر ہے. گوادر یہ بعض الفاظ ہیں جو خام ہم نے ڈسٹورٹ کر رکھے, جیسے دیوانند, دیو آنند. جب میں مالش میں نو لفظ نے مالشی. سر آج کل لاہور سے خواتین مالشنا بڑی اکٹھی ہوئی ہیں. آج مالشنا مساج کرنے والی خواتین کو مسوس کہتے ہیں. جے کو کرے تھے آپ نے کبھی محسوس کرایا؟ نہیں میں نے دیکھے اینو تے ایٹم بم نہ محسوس کر. اچھا بے تکا جا جسم لا کے پھر اپنے نو سمارٹ ہو کے بیٹھا ہے. ہم سن رائز تو درمیان میں ہی چھوڑ گئے, جس کا مقابلہ اگر شرم الشیخ سے کیا جائے تو بہتر ہے. میں نے دونوں دیکھ رکھے ہیں. شرم الشیخ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. شرم الشیخ ایک خوبصورت ریزورٹ ہے لوگوں کی وجہ سے یا مچھلیوں کی وجہ سے. اس میں بیچ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایک کورل ریف ہے. بیچ ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے ڈھلتی چلی جاتی ہے پانی کے اندر. آپ چلیں ٹکنے پانی, اس کے بعد گھٹنے ہوتا ہے, اس کے بعد پھر پانی یہاں تک آتا ہے, اس کے بعد پھر آخری وقت آتا ہے. آپ کو سوئمنگ آتی ہے؟ 4 سال کا تھا جب سے سوئمنگ کر رہا ہوں. اپنے گھر چوری کر کے راوی پار کر جاندے. بال سارے لبدے پھر نافی کدھر گیا ہے, بچیاں نے بھی کہنا پھر اما پر پردے پاؤندی گئے اتنے ہی ہونا ہے کدھر. آپ پرلے پاسے بیٹھا کرنا چوپٹیا وہ بھی کسے دا. ایسا نو مولود بچہ جو ہوتا ہے بڑا اچھا تیراک ہوتا ہے. جی آپ اگر دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں لگاتار وہ واٹر بیگ کے اندر ہوتا ہے, تو اب تو تحقیق بتاتی ہے کہ بچہ پیدائشی تیراک ہوتا ہے. اچھا اینکر بھی ہے تو گائنی دا ڈاکٹر بھی ہے. چیک اپ کروا لا. تے جے ایہو جہا بچہ ہو گیا تو میں مار ہی دینا. یہو جہا بچہ پیدا بھی ہوگا نہاؤن لگو گے تو میں نہیں نہاؤنا. اچھا جی, بحیرہ عرب پر یہ ایک طویل پٹی ہے. 1970 تک گوادر ضلع مکران کا حصہ تھا. مکران سے ہٹ کے اسے 70 میں ڈسٹرکٹ بنایا گیا, جس کی 4 تحصیلیں ہیں: پسنی, گوادر, اورمارا اور جوانی. اس ضلع کی تاریخ بھی پورے بر صغیر کی طرح بہت پرانی ہے. 325 قبل مسیح میں سکندر اس کے بالکل قریب سے گزرا اور اس کے لشکر کا ایک حصہ یہاں آیا بھی, لیکن چونکہ وہ انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں لٹا پٹا ایک لشکر تھا, اس لیے رجسٹر ہی نہیں ہو سکی نہ اس کی آمد
ना रवानगी। कहते थे लश्कर आखिर थे मंगन लाग पे वाकई लोग मांगते थे भाई, प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस शुरू कर दिया उन्होंने। आज भी मैं आपको ऐसे शहर बता सकता हूं जहां उसके बाकियात इसी बिजनेस से वाबस्ता है। इस बिजनेस तो बाद सिकंदर नु मामा सिकंदर कहने लग पे थे। यार ये क्या फजूल बात है। अरे मामा मुदा नहीं सी यहां पर हालात इस कदर नामसायद हैं कि लोग थोक के हिसाब से हिजरत करते रहे। सिर्फ 2 कबाइल हैं जो तब से लेकर अब तक डटे रहे, एक गिचकी और एक बुलेदी, वो आज भी वहां पे कायम दायम है। अच्छा जी, गवादर का इलाका नवाब ऑफ कल्लात ने ओमान को दे दिया था जी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने सन 58 में $10 मिलियन के एवज ये इलाका वापस लिया। आफ्ताब, इसमें एक तारीखी बात है कि बेगम वकारुन्निसा नून जो कि एक अंग्रेज़ खातून थी और सर फिरोज़ खान नून की बीवी थी, वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त उनकी जिम्मेदारी लगाई कि आप वहाँ पर प्रीवी काउंसिल और ब्रिटिश पार्लियामेंट को मनाएं कि ये इलाका हमारा है, ये हमें मिलना चाहिए, वरना इस पर तो दंदाने आस बहुत तेज़ किए हुए थे हिंदुस्तान ने। इसलिए कि ये उस पूरे इलाके के सबसे बड़े बिजनेस ट्रैक के ऊपर वाक़ है जी, यानी इससे बड़ी कमर्शियली वायबल आबी गुजरगाह और है ही कोई नहीं जनाब कि पूरे का पूरा इंडियन ओशन, इतनी बड़ी मार्केट, 56 ममालिक तो ये हो गए, फिर पूरा सेंट्रल एशिया जो चले उस वक्त सोवियत यूनियन था या रशियन अंपायर था, आज आजाद रियासतें हैं। अजरबैजान कहां से बिजनेस करता है? हाँ जी। ये टर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सारे के सारे इसके फयूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अभी ये इब्तदाई मराहल में, अभी काम तो इसका आप देखेंगे अगले 10 साल में। और डीप सी पोर्ट्स में दुनिया के जो इंतहाई नायाब खित्ते हैं, जो इंतहाई अहम साइट्स हैं, उनमें से 6 पाकिस्तान के अंदर है, जिनमें से 1 गवादर है। अभी सोन म्याणी है, फिर जिवानी है, पसनी है, आप देखिए कि और मारा है, केटी बंदर। कराची को हमें बार बार बनाना पड़ता है सर, उसकी ड्रेजिंग मुसलसल चलती है, तब जाके वो कारामद रहती है। फिर एक देखें, बेगम वकारुन्निसा नून के साथ साथ एक कैरेक्टर को आप फरामोश नहीं कर सकते। गवादर की वापसी में नवाब अकबर बुगटी मरहूम का बहुत बड़ा रोल है, कोई शक नहीं। और हम हमेशा उन्हें खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, बहुत बड़े मुल्क। अच्छा जी, सयाहती मकामात यहाँ पर हंगोल नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क बड़ा मशहूर है, और इसके बाज़ मकामात से जो शॉट्स बनते हैं ना, आपको यूं लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ हॉलीवुड की फिल्में बननी चाहिए। इस कदर कीमती, खूबसूरत और वर्जन शॉट्स जिन्हें पहले आपने कभी देखा ही नहीं। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਐਡਵਾਂਸ, अच्छा, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। और उसके बाद वापस ना आए। क्यों वापस क्यों ना आई? आपका और सलीम अलबेले का पता चले वहां जी लसबेला में किसी ने चैनल खोला था, हम साथ बैठ गए। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ दौड़ च ਤੁਸੀਂ भी शामिल हो। आगाज आप ही ने किया था, और सर ईद के मौका पर किया था। हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश थी, लेकिन अल्लाह ने, क्या कह रहे, कोई मिस्टेक हुई मुझसे? जो ईद से 3 दिन पहले छोड़ गए थे, आज से 5-7 साल पहले दागे मुफारकत दे गए थे, वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी। लेकिन ये देख लो कि अल्लाह ने वो ईद हमारी आज भी बेस्ट शो वही था। और हमने किससे काम लिया? आबिद कश्मीरी से। आबिद कश्मीरी को सर्कस वाले काम नहीं ले सके तुसी। अच्छा सर, इधर अगर मैं जाना चाहवा, जा सकना, तुम मगरों ला दफा हो। अच्छा जी, कुंड मलीर बीच, ये भी एक खूबसूरत जगह है। मड वॉल्केनो है यहाँ पे, माशाल्लाह सर। यानी जमीन शक होती है और उसमें से लावा निकलने की बजाय कीचड़ निकलता है। फिर जनाब गोल्डन सैंड बीच है, और उसकी खूबसूरती है कि एक ही जगह पे आपको 2 मुख्तलिफ शेड्स ऑफ वाटर, नीलगू और सब्जी माइल। यहाँ की सकाफत भी दिलचस्प है। लोकगीत अंबा बड़े मशहूर, ये जो मछेरों के गाने हैं, और किश्ती साजी की सनत आज भी अगर आपको कहीं नजर आती है तो वो गवादर है। कदीम कश्तियां, और ना सिर्फ कश्तियां बनाना, उनकी तज़ीन और आराइश जैसे आपका ट्रक आर्ट है। जी जी जी। अच्छा जी, मशाहीर यहाँ के 2 इंतहाई अहम शख्सियात, जमालुद्दीन याकूत। हैं? जमालुद्दीन याकूत पता कौन था?
रजिया सुल्तान का खुसूसी गुलाम, وہ جو حبشی تھا سر. वो मकरानी था, हबशी था. अच्छा जी, दूसरी आम शख्सियत नून मीम راشد. और दानिश. नून मीम राशिद तो गुजरांवाला डिवीजन से ताल्लुक रखते थे, ये नून मीम दानिश हैं. अब आए खाबों की तरफ. शुक्र है. एक बड़ी बाकमाल डिश झींगा खोपरा. झींगा बड़ा तगड़ा शानदार. मैं समझता हूं कि टाइगर प्रॉन लें, टाइगर प्रॉन साफ करके सुभान अल्लाह. आप नारियल के दूध में उन्हें अच्छी तरह पड़ा रहने दें. अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ. कम से कम 5-6 घंटे नारियल के दूध में पड़े रहे. फिर आप उसको चाहे बटर में, चाहे ऑयल में, चाहे देसी घी में आप उसको अच्छी तरह भूनें. इसी के साथ टमाटर, अदरक, प्याज और लहसुन की बहुत बड़ी मिकदार इसकी ग्रेवी बनाएं. चावलों के साथ खाएं या चपाती के साथ बेहतरीन. ਬਲਕਿ ਜੋ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. अच्छा जी, मटन रोश. ਆਹਾ मटन रोश ये दुम्बे की चांपें इसमें खास तौर पे, और निहायत शानदार मसाले, खोया. और यूं समझें कि खोए का शोरबा होता है जिसमें मटन का जायका. सुभान. अच्छा, वैसे फिर यहाँ स्वीट डिश में चलांच है, चलांच खीर. चलांच खीर में जाफरान भी होती है, खोया भी होता है, उसमें चावल, चावलों का आटा, चीनी, इलायची. लुत्फ की बात पता क्या है? क्या सर? कि ये खीर रोटी के साथ खाते हैं. ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ. ਨਹੀਂ ਸਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਭਈ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਨਾਲ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ. ये जो मिकरान कोस्ट है ना, बहुत रिच है कल्चर में. यार हबशी का हलवा. ਤੁਸੀਂ ਹਬਸ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ. अच्छा जी, एक चीज बतानी याद नहीं रही, खड्डी कबाब. ਹੈ ਜੀ खड्डा मछली कभी नहीं सुना लाहौर में? खड्डा कबाब, ये सब मदफून की किस्में हैं. ये अरबी नस्ल हैं, ये तमाम डिशेस ये सहराए अरब से आई हुई हैं. یہ مدفون ہوتی ہیں سر. खड्डा जमीन में खड्डा खोदते हैं ना, और आसमान में तो नहीं खोदते. ਇਹਨੇ ਵੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਕਬਾਬ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਉਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ. But Nusrat will take a break. Stay with us.